Hello students. According to R.H. Whitaker, there are five kingdoms: Kingdom Monera, Protista, Mycota or fungi, Plantae and Animalia. Then we discussed in part 1, 2, 3 and 4 about Kingdom Monera, Kingdom Protista as well as Kingdom Fungi. In this video, we are going to discuss about Kingdom Plantae as well as Animalia. So come on, let's without waiting, we can start with NCERT Bidabedi English and Kannada version. Until now, if you are not subscribed to our channel, subscribe, like and share to your friends. So let us start Kingdom Plantae. Kingdom Plantae includes all eukaryotic chlorophyll containing organisms. So these are eukaryotic. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು eukaryotic ಅಂದ್ರೆ nucleus is surrounded by nuclear membrane. They have well developed nucleus and they have chlorophyll. Chlorophyll is a pigment which is helpful for photosynthesis. So chlorophyll pigment iruvanta jeevigalu. Commonly they are called as plants. A few members of these are not only having chlorophyll, they are even heterotrophic. So plants, we think that they are autotrophic, but there are some plants which are heterotrophic, such as insectivorous plants or parasites. So here one example we'll take bladderwort, another Venus flytrap. These are insectivorous plants. If you want, you can see them here. So bladderwort, Venus flytrap. These are insectivorous plants and they can prepare the food by using chlorophyll, but they are depend upon other organisms for the source of nitrogen. So what they do is they have chlorophyll, but yet they behave as heterotrophic organisms. So hence we can take the example of bladderwort and Venus flytrap as the insectivorous plants. And one more, Cuscuta is a parasite. Will come here. So hasiru kana ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಹೊಂದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಯುಕ್ಯಾರಿಟಿಕ್ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು? ಸಸ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ. ಕೀಟಹಾರಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿವರಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪರಾವಲಂಬಿ ಸಸ್ಯಗಳಂತಹ, ಪರಾವಲಂಬಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಮೀನ್ಸ್ ಹೆಟ್ರೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್. ಕೆಲವು ಜೀವಿಗಳು ಭಾಗಶಃ ಪರಪೋಷಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಭಾಗಶಃ ಮೀನ್ಸ್ ಸೊ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ದೇ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಅದರ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್. ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ಅವು ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವಿಯ ಮೇಲೆ ಏಕೆ ಅವಲಂಬನೆ ಆಗಿರ್ತಾವೆ? ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಸಲುವಾಗಿ. ಸೊ ಹಿಟ್ರೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಬ್ಲಾಡರ್ವರ್ಟ್ ಮತ್ತು ವೀನಸ್ ಫ್ಲೈಟ್ರಾಪ್ ಕೀಟಹಾರಿ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಮತ್ತು ಕುಸ್ಕುಟ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪಾರವಲಂಬಿ ಸಸ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್. ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. Prominent chloroplast can be seen. Cell wall is there, which is made up of cellulose. And we'll all study this eukaryotic cell structure in detail in chapter number 8, cell structure and function. So ಜೀವಕೋಶಗಳು ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಜೀವಕೋಶ ಭಿತ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಅಧ್ಯಾಯ 8ರಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ಕಲಿಯುವಿರಿ. ಸೊ ಇದು ಕುಸ್ಕುಟ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರುಗಳಿರಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಬೆಳೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೇಮ್ ದ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕುಸ್ಕುಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಪ್ಲಾಂಟೆದು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಪ್ಲಾಂಟೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಆಲ್ಗಿ, ಬ್ರಾಫೈಟ್, ಟೆರಫೈಟ್, ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಸ್ಯಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು? ಅದು ಪಾಚಿಗಳು, ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಗಳು, ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಗಳು, ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ. Life cycle of the plants has two distinct phases. So when you observe this life cycle of these plants, they contain two phases. So ಎರಡು ಹಂತಗಳು ಕಾಣ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ. One is called as diploid sporophytic. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟಿಕ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? 2n ಇರುತ್ತೆ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟಿಕ್. ಗೆಮೆಟೋಫೈಟಿಕ್ is n. That alternate with each other. So sporophytic ಆದ್ಮೇಲೆ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟಿಕ್, ಗೆಮೆಟೋಫೈಟಿಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟಿಕ್. This is called as alternation of generation. But the duration, the length of the haploid diploid phase, whether these phases are free living or dependent on others,
ಅಂದ್ರೆ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೋದು. ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಲೆಂತ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ವೇರೀಸ್ ಅಮಂಗ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಇನ್ ಸಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ haploid phase is observed more, diploid is less, like that. This phenomenon is called alternation of generation. You will study further this in the kingdom Plantae or chapter number 3. ಸೊ ಸಸ್ಯಗಳ ಜೀವನ ಚಕ್ರವು ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಹಂತಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಒಂದು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡಿಗೆ ಏನನ್ಬೇಕು, ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಅನ್ಬೇಕು. ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡಿಗೆ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟಿಕ್. ಪರಸ್ಪರ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ದೇ ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆರ್ ದೇ ಮೇ ಬಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಹಂತಗಳ ಉದ್ದಗಳು ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಉದ್ದಗಳೇನಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಹಂತಗಳು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಅಥವಾ ಇತರರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಭಿನ್ನ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಳಗೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಇದೆ, ಬ್ರಾಫೈಟ್ ಒಳಗೆ, ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ ಒಳಗೆ, ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಈ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನ ಪೀಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಲ್ಟರ್ನೇಷನ್ ಆಫ್ ಜನರೇಷನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. Kingdom Animalia. Next, we discuss about Kingdom Animalia. After discussing Kingdom Monera, Protista, Mycota fungi, Plantae, we come to Kingdom Animalia. This is characterized by heterotrophic organisms. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವು autotrophic ಇಲ್ಲ, means they are all depend upon the other organisms for their source of food. These are eukaryotic, well developed nucleus ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, nuclear membrane ಇದೆ. They are multicellular, made up of more than one cell, and they lack cell wall. Cell wall ಇರಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಲ್ ದ ಸೆನ್ಸ್. ಸೊ ಬಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆರ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫುಡ್. ಸೊ ಫುಡ್ ಆಹಾರವನ್ನ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ಅಥವಾ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ತಿನ್ನೋ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ನ ತಿನ್ಬಹುದು. ದೇ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಫುಡ್ ಇನ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ಸೊ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಒಳಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫುಡ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೇ ಸ್ಟೋರ್ ಫುಡ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆಸ್ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಅಂಡ್ ದ ಫುಡ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಟ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ದ ಫುಡ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್. ದೇರ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಈಸ್ ಹೋಲೋಜೋಯಿಕ್. ಸೊ ದೇ ಎಂಗಲ್ಫ್ ದ ಫುಡ್ completely, so it is called as holozoic, by ingestion of food, by taking the food. They follow definite growth. ಸರಿಯಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆನ ಗ್ರೋತ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ದೇ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ and then they grow into adults that have a definite shape and size. You can see definite shape and size. So ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. You can read it. So next we come to the last part of Kingdom Animalia, that is elaborate sensory and neuromotor mechanism. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ಹೈಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಶೋ ಎಲಾಬರೇಟ್ ಸೆನ್ಸರಿ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂರೋಮೋಟರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಹೈಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ರಿ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸೇ ತಗೊಳ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸು ಮತ್ತು ನ್ಯೂರೋಮೋಟರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್, ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಮ್ ಆರ್ ಕೆಪಬಲ್ ಆಫ್ ಲೋಕೋಮೋಷನ್. ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾವು. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುವ ಇದಾವು. ದ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಬೈ ಕಪುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಎಂಬ್ರಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ they will participate. It's called as copulation, and their embryo development can be seen here. Silent features of various phyla are described in chapter number 4. Chapter number 4 ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕಲಿಬಹುದು. ಸೊ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್, viruses, viroids, prions and lichens. In the 5 kingdom system of classification. So 5 kingdom system classification ಕೊಟ್ಟೋರು ಯಾರು? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ R.H. Whitaker. R.H. Whitaker ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ 5 ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾರ್ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಲೈಚನ್ಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ದ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೆಲ್. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಚನ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್. ಸೊ ಸೆಲ್ ಇರ್ಲಾರ್ದಂತ ಜೀವಿಗಳು ಲೈಕ್ ವೈರಸಸ್, ವೈರಾಯ್ಡ್ಸ್ as well as prions or prions. These are briefly introduced here. All of us, let us start one by one. We will start with viruses. All of us have suffered from the ill effects of common cold or flu. Flu ಅಂತ ನೆಗಡಿ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈ ಫ್ಲೂ ಅದು ಏನಂದ್ರೆ ವೈರಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿರೋದು. ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ರೈನೋ ವೈರಸ್. ಈ ಫ್ಲೂ ಬರೋದ್ರಿಂದ ರೈನೋ ವೈರಸ್ ಇಂದ.
ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆನ್ ಅಸ್. ಅದ್ರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇವನ್ ಇಫ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನಾಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ಕಂಡೀಷನ್, ನಮಗೆ ಈಗ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ವೈರಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನುಭವ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಆ ಕಾಯಿಲೆನ ವೈರಸ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಇದು ಸತ್ಯ. ಸೊ ವೈರಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ವಿಲ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಅಬೌಟ್ ವೈರಸಸ್ ಮೋರ್ ಹಿಯರ್. So viruses did not find a place in classification since they are not considered as truly living. ಇದನ್ನೇ not considered as truly living. ಯಾಕೆ viruses ನ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ? Why viruses is not mentioned in RH Whitaker? Because they are not considered truly living. If we understand living as those organisms, living ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹಾಗಂದ್ರೆ that have a cell structure, but viruses do not have cell structure. So these viruses are non-cellular. They are not made up of cell, and they are characterized by having an inert crystalline structure outside the living cell. When they are present outside the living cell, they behave like inert crystal, inactive form, crystal form, like sugar, salt, ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಈ ವೈರಸ್ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದಾಗ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್. Once they infect a cell, they take over the machinery of the host cell to replicate themselves, killing the host. ಈಗ virus, once they come inside the living cell, they behave like living organisms. They take the cell machinery and they start replicating and producing their copies. ಸೊ ಸೆಲ್ ಒಂದ್ ಸತಿ ಒಳಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಹಾಕೋತ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಜೀವಕೋಶದ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಜೀವಿಗಳು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಾದರೆ ವೈರಸ್ಗಳನ್ನು ನಿಜವಾದ ಜೀವಿಗಳು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದಲೇ ವರ್ಗೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ವೈರಸ್ಗಳು ಕೋಶರಹಿತ ಜೀವಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಸೊ ಕೋಶರಹಿತ ಜೀವಿಗಳಾಗಿದ್ದು ಜೀವಕೋಶದ ಹೊರಗೆ ಇವು ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತಾವ್, ಜಡವಾದ ಹರಳು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಇವುಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಅವು ಒಮ್ಮೆ ಏನಾದರೂ ಜೀವಕೋಶಕ್ಕೆ ಸೋಂಕು ತಗಲಿದ ನಂತರ ಅತಿಥೇಯ ಜೀವಕೋಶದ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅತಿಥೇಯ ಕೋಶವನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ. ನೀವು ವೈರಸ್ಗಳನ್ನು ಜೀವಂತ ಅಥವಾ ನಿರ್ಜೀವ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೀರಾ? ಆರ್ ಯು ಕಾಲ್, ವೈ ಕ್ಯಾನ್ ಯು, ವುಡ್ ಯು ಕಾಲ್ ವೈರಸಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್? ಈಗ ಸೊ ಸಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಸಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್. ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ದ ಸೆಲ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ. ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಬಿಹೇವ್ ಲೈಕ್ ಇನರ್ಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ವೈರಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಈಗ. Virus means venom or poisonous fluid. So what is virus? Meaning is venom or poisonous fluid. And first Dmitry Ivanovsky ಅವರು ತಂಬಾಕಿನ ಮೊಸಾಯಿಕ್ ರೋಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದರು. Dmitry Ivanovsky recognized certain microbes as a causal organism of mosaic disease of tobacco. ಸೊ ಮೊಸಾಯಿಕ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆಫ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೊ, ತಂಬಾಕು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಡಿಸೀಸ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಮೊಸಾಯಿಕ್ ಅಂತ ಇದ್ರು. ಸೊ ಮೊಸಾಯಿಕ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ವೈರಸಸ್ ನ ಡಿಮಿಟ್ರಿ ಐವನೋಸ್ಕಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ವೇರ್ ಫೌಂಡ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ದನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋದು ಯಾವುದು? ಸ್ಮಾಲರ್ ದನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಈಸ್ ವೈರಸ್. ಸೊ ವೈರಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ದನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಪ್ರೂಫ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಫಿಲ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಈ ವೈರಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮೇಲೆ ಇದ್ರೆ ವೈರಸ್ ಒಳಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಸೊ ವೈರಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ದನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆಸ್ ಎ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರೂಫ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾನೆ, M.W. Beijerneck demonstrated that extract of the infected plants of tobacco could cause infection in healthy plants and named a new pathogen virus and called the fluid as Contagium vivum fluidum. So here ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾನೆ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಮಿಟ್ರಿ ಐವನೋಸ್ಕಿ, M.W. Beijerneck ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಮೊಸಾಯಿಕ್ ವೈರಸ್, ಇದು ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಳಗಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ತಗೊಂಡು he injected to the normal healthy plant.
ನಾರ್ಮಲ್ ಹೆಲ್ದಿ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾನೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅವಾಗ ಇದಕ್ಕೂ ಡಿಸೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಇದು ವೈರಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದಕ್ಕ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ವೈರಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾನೆ ಕಂಟೇಜಿಯಂ ವಿವಮ್ ಫ್ಲೂಯಿಡಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ W.M. Stanley. W.M. Stanley in 1935 he showed that viruses could be crystallized and crystal contains largely of proteins. ವೈರಸಸ್ ನ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಅದು ಎದರಿಂದ ಆಗಿದೆ ಬರೀ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇಂದ ಆಗಿದೆ. ದೇ ಆರ್ ಇನರ್ಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್. ಸೊ ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ರೆ ಇನರ್ಟ್ ಇರ್ತಾವ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಆಬ್ಲಿಗೇಟ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್, ಕಡ್ಡಾಯ ಪರಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಿವೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೀಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ವಶನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲಮ್ 1 ಕಾಲಮ್ 2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ರಿ, ಅಥವಾ ನೀವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕಾಲಮ್ 1 ಕಾಲಮ್ 2. ಈ ಕಡೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ 3 ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಡಿಮಿಟ್ರಿ ಇವಾನೋವ್ಸ್ಕಿ, ಎರಡನೇ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ W.M. ಸ್ಟೇನ್ಲಿ, M.W. ಬೈಜರ್ನಿಕ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ W.M. ಸ್ಟೇನ್ಲಿ. ಅವ್ರು 3 ಮಂದಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರು ಏನೇನು ವಾಟ್ ದೇ ಡಿಡ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಮಿಟ್ರಿ ಇವಾನೋವ್ಸ್ಕಿ he observed tobacco mosaic disease. M.W. ಬೈಜರ್ನಿಕ್, so he demonstrated contagium vivum fluidum ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಅವನು. W.M. ಸ್ಟೇನ್ಲಿ he crystallized the viruses. So viruses are obligate parasites, important point. So in addition to proteins, viruses ಹತ್ರ ಬಾಡಿ ಏನೇನ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. You know one point that now viruses are made up of proteins ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ವೈರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೇನಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನಿರ್ಬೋದು, RNA ಅಥವಾ DNA ಇರಬಹುದು. ವೈರಸಸ್ ಹತ್ರ RNA ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ DNA ಇರಬಹುದು. ಈ ವೈರಸ್ ಈಸ್ ಅ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಜೊತೆ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು ನಾವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋ ಪ್ರೋಟೀನ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಜೊತೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ. ಈ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನಿದೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಇದೆ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಇಲ್ಲ. ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವೈರಸ್ ಹೋಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕೂತ್ಕೋದಂದ್ರೆ ಈ ವೈರಸ್ ಮೊದಲು ಕಳಿಸೋದೇನೋ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೊರಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಜನರಲ್ ವೈರಸಸ್ ದಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ RNA. ಈಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ವೈರಸಸ್, ಅನಿಮಲ್ಸಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ವೈರಸಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂತ ವೈರಸಸ್. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಆಲ್ ದಿಸ್, which type of virus is having genetic material? What type of genetic material? If you take virus in the plants, the virus which infect the plants is usually having RNA as genetic material. ಅದು ಯಾವುದು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ RNA ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು sRNA ಅಂತ ಬರೀತೇನೆ. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ವೈರಸ್ಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ RNA ಇರುತ್ತೆ. ವೈರಸಸ್ ದಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಿಂಗಲ್ ಆರ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ RNA. Animals single or double stranded RNA and double stranded DNA. Double stranded DNA. And bacterial viruses or bacteriophages. ಯಾವ ವೈರಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ವೈರಸಸ್ ಅಂತೀವಿ. These viruses that infect bacteria are usually double stranded DNA viruses. So ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ DNA virus ಇರುತ್ತೆ. So this is very important. They will ask you neat questions. You should follow up this. Now you can see here 2 diagrams which are important. One is tobacco mosaic virus. When you see the structure here outside, small structures ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಇವಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಡ್ ಅನ್ಬೇಕು. ಟುಗೆದರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಒಂದೊಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸೋಮಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. Capsomeres. Actually, capsomeres are the units which make capsid, and this is protein. Genetic material ಏನಿದೆ RNA. When you see this structure, this is a bacteria which infects. Sorry, this is a virus which infects bacteria. ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಏನೇನಿದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹೆಡ್, ಕಾಲರ್,
sheath tail fibers. So here diagram based question they will ask you for theory as well as board as well as NEET and KCET exams. So next the protein coat ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? The protein coat of the virus is called capsid. Protein coat ಗೆ capsid ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. Units ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು? Small subunits ಗೆ capsomeres. So capsid and capsomeres. It protects the nucleic acid. Nucleic acid ಗೆ protect ಮಾಡುತ್ತೆ. These capsomeres are arranged in the helical or polyhedral or geometric forms. ಈ capsids ಹೇಗಿರ್ಬೋದು? ಹೆಲಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪಾಲಿಹೆಡ್ರಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಜೊಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ವೈರಸಸ್ ಕಾಸ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಲೈಕ್ ಮಂಪ್ಸ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಕ್ಸ್, ಹರ್ಬ್ಸ್, ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೈರಸಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ದರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಶೋನ್ ಹಿಯರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಂಪ್ಸ್. ಮಂಪ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಕ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಹೀಗಾಗುತ್ತೆ. ಹರ್ಬ್ಸ್ and you can find influenza, and last one is AIDS. AIDS is also caused by virus, and you know that AIDS virus is caused by HIV, human immunovirus deficiency virus. ಈಗ next plants ಅಲ್ಲಿ, in plants the virus causes disease. ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಸಾಯಿಕ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಲೀಫ್ ರೋಲಿಂಗ್, ಕರ್ಲಿಂಗ್, yellowing, vein clearing, dwarfing and standard growth. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಸಾಯಿಕ್ ರಚನೆ ಅಂತೀವಿ. ಎಲೆಗಳು ಉರುಳುವುದು ಅಥವಾ ಸುರುಳಿ ಆಗುವುದು, ಹಳದಿ ಆಗುವುದು, ರಕ್ತನಾಳ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು, ಕುಬ್ಜವಾಗುವುದು, ಕುಂಠಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಸೊ ಸ್ಟಂಟೆಡ್ ಗ್ರೋತ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ನಿಮಗೆ ಈ ತರ MCQ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಅಮಂಗ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ವೈರಸಸ್. ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ವೈರಸಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು. This is about viruses. Next we come to viroids. Viroids ಅಥವಾ viroids ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ. T.O. Diner ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ T.O. Diner ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ 1971 ಒಳಗೆ he identified the agent, new agent, infectious agent smaller than virus. ನಾವೇನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಕಿನ ಚಿಕ್ಕದು ಯಾವ್ದಿದೆ? ಸೊ virus is smaller than bacteria. So still smaller than virus is nothing but it is called as viroids. So they are smaller than viruses and they cause a disease called as potato spindle tuber disease. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಹೀಗಿರ್ತಾವು, they become spindle like. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಲೈಕ್ ಆಗುವಂತ ಡಿಸೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ he observed structures called viroids. ಇದು ಎದರಿಂದ ಆಗಿದೆ? viroids are made up of free RNA. ಫ್ರೀ RNA ದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ RNA is infectious here. It lacks protein coat. Protein coat ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. And it is found in viruses. Usually viruses ಅಲ್ಲಿ protein and nucleic acid ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ protein ಇದೆ. Hence the name viroid or viroid. The RNA of the viroid was low molecular weight. ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕದಿದೆ ಅದು. low molecular weight. ಕಡಿಮೆ ಆಣ್ವಿಕ ತೂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. This is about viroids. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯಾನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಯಾನ್ಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಿಯಾನ್ಸ್? ಇನ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸರ್ಟನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ನ್ಯೂರಲಾಜಿಕಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸೀಸಸ್ ಬರ್ತಾವೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ? ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇರೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನ್ಯೂರಲಾಜಿಕಲ್ ಡಿಸೀಸ್. ದೇ ವೇರ್ ಫೌಂಡ್ to be transmitted by an agent consisting of abnormally folded protein. ಸೊ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂತ ನ್ಯೂರಲಾಜಿಕಲ್ ಡಿಸೀಸ್, ಆಧುನಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ನರಮಂಡಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಅಸಹಜವಾಗಿ ಮಡಚಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರೋಟೀನ್ ನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಒಂದು ಏಜೆಂಟ್ ಕಾರಕದ ಮೂಲಕ ಹರಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ protein, but they are abnormally folded and cause diseases. The agent was similar in size of viruses. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ bigger, smaller is virus, then ಅದಕ್ಕಿಂತ smaller ಯಾವುದು? viroids. And here same size ಇರೋದು ವೈರಸ್ ಜೊತೆ ಸೇಮ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವುದು? prions. So these agents were called prions. The most notable disease, ಇದು ಯಾವ ರೋಗವನ್ನ ಬರ್ಸುತ್ತೆ?
Bovine spongiform encephalopathy. Bovine spongiform encephalopathy. ಇದಕ್ಕೆ ದನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕಾಯಿಲೆ ಇದು. ದನಗಳಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಒಳಗೆ ಬಸಿಗುವಂತ ಡಿಸೀಸ್ ಯಾವುದು? ಬೋವೈನ್ ಸ್ಪಾಂಜಿಫಾರ್ಮ್ ಎನ್ಸಿಫಾಲೋಪ್ಯಾಥಿ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮ್ಯಾಡ್ ಕೌ ಹುಚ್ಚು ದನದ ರೋಗ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾಡ್ ಕೌ ಡಿಸೀಸ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅನಾಲೋಗಸ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಕ್ರೂಡ್ಸ್ವೆಲ್ ಜಾಕೋಬ್ ಡಿಸೀಸ್. ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಇದರ ಸಮಾನ ರೂಪವಾದ ರೋಗ ಯಾವುದು? ಕ್ರೂಡ್ಸ್ವೆಲ್ ಜಾಕೋಬ್ ಡಿಸೀಸ್. ಸೊ ವೇರಿಯಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಯಾವುದು? ಕ್ರೂಡ್ಸ್ವೆಲ್ ಜಾಕೋಬ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಪ್ರಿಯಾನ್ಸ್ ಕಾಸಸ್ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೊವೈನ್ ಸ್ಪಾಂಜಿಫಾರ್ಮ್ ಎನ್ಸಿಫಾಲೋಪ್ಯಾಥಿ, ಹಾಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಂಟ್ ಇರೋದು ಕ್ರೂಡ್ಸ್ವೆಲ್ ಜಾಕೋಬ್ ಡಿಸೀಸ್. ದೇ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ abnormally folded protein and they are consisted of only protein. They are similar to size of viruses. And the last part barತೀವಿ ನಾವೀಗ. So next we move to lichens. So lichens are symbiotic association. They are symbiotic association, mutually useful association between algae and fungi. So there are algae as well as fungi together living. It is called as lichens. The algal component is known as phycobiont. So when you see algae, it is called as phycobiont, and the fungal part is called as mycobiont. So together they are having association called as symbiotic association. So phycobiont is autotrophic. It can prepare its own food. Mycobiont is heterotrophic. It will supply the shelter. It will give the shelter to the plants and absorb mineral nutrients and water to its partner. But algae prepare food for fungi. So close is their association. When you observe in a nature lichen, you would never imagine that they have two different organisms. ಎರಡು ಜೀವಿಗಳು ಇದಾವಂತ unimaginable ಆಗುತ್ತೆ. So lichens are very good pollution indicators. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ pollution ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ. So ಹಾಗಾಗಿ they do not grow in the polluted areas. So phycobiont, mycobiont. ಸೊ ಇದು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಆಟೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಹಿಟ್ರೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪಾಚಿಗಳು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ? ಆಹಾರವನ್ನ ತಯಾರಿಸ್ತಾವು. ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಖನಿಜ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಸಂಗಾತಿಗೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳು ಸಂಬಂಧವು ಎಷ್ಟು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವುಗಳು ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಜೀವಿಗಳಿದೆ ಎಂದು ಯಾರೂ ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಲ್ಲುಗಳು ಮಾಲಿನ್ಯದ ಉತ್ತಮ ಸೂಚಕಗಳಾಗಿದೆ. ಅವು ಕುಲಷಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ. They will not grow in polluted areas. So until now we discussed all the part 1, part 2, part 3 and part 4 with 5. If you have not watched our videos previously, please go to our channel and check our previous videos. If you have any doubts, you comment. Next we come up with plant kingdom in the next week, and for more information you can go through our channel where we have given videos of uploaded videos of NEET as well as KSET, and we are coming up with each chapter 100 questions very soon. See you in the next video. Thank you.